Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu muka dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan naungan dalam bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mengambil surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 23 yang akan dibacakan oleh Ustaz Bapak Ahmad Satib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara berikut yaitu pembacaan tahlil, tahmid, tasbih dan zikrullah yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Muhammad Khairan, dan dilanjutkan pembacaan risalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Ustaz Ahmad Rosadi. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برية وبحرية خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ونخص خصوصا إلى روح جميع مجلس تعليم الإخلاص جميعا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من كلامك الأليم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتفضلا كاملة إلى حضرة روح سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برية وبحرية خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ونخص خصوصا إلى روح جميع مجلس تعليم الإخلاص جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من غفر النيران اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده شائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرر الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانا يخص الإدرة الظاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية بخطة الخطأ وخطاه وأنشر بالخطبة النبوي روح لسانا عبقريا نادما من النشب الشريف قبل تحل المسامع بعلاه وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاطر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وبارك وقول وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعد الليل عبد الله رسول وشيبة الحق إذا الصراط السبيل ابن هاشم واسمه عمرو عبد المنافع واسمه المغير الدين واسمه مجاب يوم سيد المرسي في بلاد الطاعة المرسية إلى الله تعالى إلى الحرم المحترم واسمه أكيد بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن بهر واسمه قريش يوسف البطول والقرشية كما جمع إليه الكثير نضرب كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من عهد المدرك بحال الحرمية وسن باسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه
نظمت فواقع سنة السمية صلوا عليه رجل عند العلوم السمية الذي إسرائيل اسمه والمنتهى وعلم به بدون تألق كواكب الدنيا وكيف لا وسيد الأمر صلى الله عليه وسلم واسطته المنتخى عذر اللهم أمر الكريم بعرض شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسبنا نسب تصب صلوا قلبت الجوزاء حبت القدس وتدعو فخائما تبيض العصمان وأكرم فيه من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزيد اليوم وإنه في مولد الله تراه السباب ولم يسمعه بالآلة وإلى أبيه وأمه صار نور في لسان الإقرار والبنيان وبدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله قدر اللهم مبروك الكريم بعرض شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استهزأ بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي صلوا عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sama-sama kita ikuti, kita baca
pembacaan tahlil, tahmid, tasbih, zikrullah dan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mengikutinya insya Allah mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkat ke acara berikut, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ateng Hairuman selaku penasehat Majelis Taklim kaum Bapak Al-Ikhlas. Kepada Bapak Haji Ateng kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Umum Majelis Taklim Al-Ikhlas, yaitu Bapak Sahalani, para penasehat Bapak Sinyoto, Bapak Haryono, lalu bapak-bapak ustadz yang mengajarkan kita, yang selalu memberikan tausiah kepada kita. Pertama, Bapak Ustadz Sapi Muhyiddin, Bapak Dr. Andes. Lalu kedua, Bapak Ustadz Hairwan, Bapak Ahmad Rosadi, dan Bapak Andi. Ulang tidak hadir. Tiada kata yang paling indah malam ini kita katakan adalah rasa ungkapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita terutama iman dan Islam, nikmat kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari Ketua Majelis Taklim dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah akan berkahi kita semua. Amin. Saya dibisikin sama ketua, Pak Jateng, nanti kalau Maulidan ngasih sambutan apa gitu bala. Ya pokoknya sambutan aja lah atas nama jamaah. Nah. Oke, saya bilang insya Allah. Jadi pertama-tama, bukan pertama lagi ya, yang beberapa kali nih. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih serta apresiasi kepada Ketua Majelis Taklim beserta stafnya yang telah sudi ya memanage atau mengatur kita selaku aki-aki sebagai anggotanya. Iya, karena anggota aki-aki, rata-rata aki-aki berat ngatur aki-aki daripada ngatur muda. Terima kasih Pak Salani. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan mudahkan segala sesuatunya. Walaupun banyak keluhan, ya malum namanya juga mengenai aki-aki Pak. Kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Kebanyakan kagak banyak datangnya. Ini susahnya kalau aki-aki.
Tapi alhamdulillah berkat Bapak Sahlani selaku Ketua Majelis Taklim, pada malam hari ini kita bisa dengarkan tahlil ya di Chandra ini. Yang mungkin dua hampir hilang tahlil itu. Lalu maulid. Bapak dengar tadi maulid. Merinding kita dengar maulid. Ya, baca kisah Nabi. Ini salah satu keuntungan Pak Sahlani dengan adanya Majelis Taklim tahlil sini. Mudah-mudahan Majelis Taklim ini tidak berhenti di sini dan terus maju. Nah, karena sudah masuk ke YouTube ya Pak ya. Pak Tomo ke YouTube ya, alhamdulillah YouTube. Kemarin teman saya kasih juga. Coba lihat baca saya di YouTube. Oh ada nih, nah, itu salah satu berkah. Lalu yang paling utama kepada Bapak pengurus ini ingin saya sampaikan selaku jamaah ya. Karena kita ini tidak tua lagi Pak ya, yang mungkin nggak lama lagi nih kita ini ya akan menghadap Allah SWT. Ini yang perlu kita perhatikan kalau ngajar aki-aki ini. Pak Ustadz, mohon Pak Ustadz semuanya, mohon. Jadi diberikan saja kalau kita suruh ngajak hafalan. Contoh seperti kemarin tuh Ustadz Ani. Ya. Ya Allah judulnya tuh. Itu aduh kalau nggak internet susah. Jadi mohon kepada Pak Ustadz, Pak Ketua disampaikan bila akan mengajarkan kepada kita yang udah tua-tua ini yang praktis-praktis seperti bekal-bekal kita untuk menghadap Allah SWT ya, baca sholawat atau apa ya, yang ringan, yang baca Quran panjang janganlah, susah lah baca Quran panjang dia nggak kuat. Lalu sholat apa yang panjang, yang praktis aja Pak, yang praktis, simple tapi bekal kita untuk ke akhirat nanti. Itulah mau saya sampaikan. Mungkin itu salah satu pesan dari saya selaku jamaah. Mudah-mudahan ini bisa didengar atau bisa dilaksanakan bagaimana mestinya. Karena kan kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Yang sehari-hari kita lupa tuh. Kalau makan kadang Bismillahirrahmanirrahim makan ya. Allah barik lana itu tuh. Sedangkan kita kedua pada Maulid kita harus ikuti, kita punya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi ya? Ya udahlah pokoknya terima kasih banyak Pak Sahlani atas jerih payah Pak Sahlani ini. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang tidak hadir akan ikut hadir. Karena undangan 75, 76. Di sini baru ada 50, jadi kurang 20 lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan jamaah Majelis Taklim kaum Bapak Ikhlas akan memenuhi Masjid Al-Huda kalau kita ngaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita. Sekali lagi mohon maaf apabila kesalahan dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Sahlani. Mudah-mudahan Bapak Sahlani diberkati Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Talim Kaum Bapak Al-Ikhlas, Bapak Haji Sahlani beserta pengurus. Yang sama-sama kita hormati para guru kita, guru tetap, jadi Ustadz Dr. Andes Syafi'i Muhyiddin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Khairul Esa. Saya hormati juga Bapak, lupa jadi ya, Ahmad Rosadi, ya, Ahmad Rosadi. Yang sama-sama kita hormati ya sesepuh-sesepuh kita seperti Pak Haji Sarono hadir juga, Pak Saifullah juga hadir juga selaku penasihat DKM, dan bapak-bapak sekalian yang tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita bisa memenuhi undangan daripada Majelis Talim Kaum Bapak Al-Ikhlas dalam penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah, suri teladan kita yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, momen ini saya anggap momen luar biasa. Karena tingkat kehadirannya mungkin 50 lah gitu. 50 lebih ini. Saya berharap sekali ya. Saya memang selaku penasihat juga termasuk daripada jemaah juga. Ini ditodong juga, nanti memberikan sambutan apa yang mau diomongin ya. Ya, apa yang saya bisa sampaikan, ya sampaikan saja. Pertama, momen ini memang luar biasa. Jadi kalau setiap tahunnya, nanti mungkin juga tidak hanya Al-Ikhlas saja yang menyelenggarakan momen-momen untuk memperingati Maulid Nabi ini. Mungkin nanti di masjid-masjid, di kantor-kantor juga. Memang suri teladan kita ini ya Rasulullah SAW. Gitu. Karena ada di dalam Al-Quran, mungkin Ustadz yang hafal, laqad kanakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Kehidupan Rasulullah itu luar biasa, yang menjadi panutan kita, dengan harapan kita kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Kita sebagai jemaah Al-Ikhlas ini, sudah posisinya sudah saya anggap luar biasa lah. Dari kepengurusan setelah diurus, sekarang legalitasnya sudah resmi mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Kecamatan Pondok Melati, dan sudah eksis yang sekarang oleh Pak Tomo ini. Bahkan kalau kita mau lihat event-event yang lalu dilaksanakan itu bisa pas melihat acara di mungkin ada 40 hari atau 100 hari atau kajian di masjid atau di musola, bisa dilihat di situ. Kemudian yang berikutnya, ya saya mengharapkan ya, ini memang mayoritas dari Majelis Talim Al-Ikhlas ini kalau disebut tadi aki-aki semuanya. Ya ini di atas 50, mungkin yang muda itu hanya 2 orang saya lihat. Tapi Thalibul Ilmi ini tidak satu tempat saja. Bahkan kita sendiri yang ada di Masjid Al-Huda ini juga menyelenggarakan Thalibul Ilmi, yaitu kita untuk mencari ilmu itu tidak satu batas di Majelis Al-Ikhlas saja. Seperti saya juga ngikut kajian kalau Sabtu Ahad di sini, ya siapa narasumbernya, dari mungkin kajian tentang akidah, mungkin tafsir, mungkin sirah nabawiyah, ya macam-macam lah gitu. Kemudian dilaksanakan di Musola An-Nikmah juga ada, kemudian di At-Taqwa juga ada setiap hari Selasa dengan hari Jumat. Ya jemaahnya ya saya lihat ya ini saja gitu. Untuk nyari jemaah baru ini kelihatan susah sekali. Memang jalan untuk menuju surga itu susah. Gitu. Banyak rintangan-rintangan, tapi kita tidak menjadi penghambat. Karena untuk menghadiri suatu kajian majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya betul Ustaz ya. Nah, itu luar biasa lah gitu. Kita datang sini mungkin bisa dapat satu kajian yang berapa materi tentang fikih, tentang tafsir, tentang akidah gitu. Banyak sekali. Ya kalau kita mau keluar sedikit bisa ke duta. Di sana ada itu. Dilihat chapternya. Setiap Sabtu Ahad ada kajian. Kemudian di Masjid Sophia juga ada.
setiap hari Rabu malam Kamis gitu. Narasumbernya bagus-bagus juga, tinggal kita mau atau tidak. Nah, seperti ini besok pagi ada beberapa tempat Forsimah juga menyelenggarakan gitu. Kita datang ke sana ya sambil silaturahmi, sambil thalibul ilmu lah, menerima ilmu gitu. Ya satu-satunya bekal yang akan kita bawa nanti adalah bekal takwa. Kita nggak akan bawa harta, nggak bawa anak, nggak apa-apa, itu aja bekal takwa sebaik-baik yang bekal yang akan kita bawa. Mungkin saya tidak berikan yang malam lah gitu, karena kebanyakan sambutan nanti terlalu malam Pak ya. Jadi itu aja lah gitu. Jadi saya berharap ya mengajak diri saya sendiri dengan para jemaah semuanya, khususnya bapak-bapak, mungkin ada yang muda, ayo kita datengin di mana ada momen kajian, baik itu Al-Ikhlas maupun DKM maupun di mana saja gitu, untuk bekal kita kembali ke kampung akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sambutan yang ketiga mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Majelis Ulama Al-Bas yang akan disampaikan kepada Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Majelis Ta'lim kaum Bapak Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati, diridhai Allah SWT, wabil khusus guru-guru kita, bapak-bapak ustadz kita, bapak-bapak penasehat. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memberi nikmat kepada kita bahwa malam hari ini kita ditakdirkan untuk bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita di majelis ta'lim ini kita menuntut ilmu. Namun apabila kita coba menelusuri, menghayati ajaran-ajaran Rasulullah SAW, disitulah sumber ilmunya sebenarnya. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan mulai malam hari ini dan sampai yaumil akhir kita selalu akan mendapatkan syafaat dari beliau. Malam hari ini kita memperingati, merayakan hari kelahiran beliau. Pertanyaannya, apa perlu kita mengadakan maulid seperti ini? Karena baik di zaman Rasul, zaman sahabat, bahkan dari 4 mazhab juga nggak ada yang melaksanakan. Coba-coba ngikutin beberapa guru kita sudah memberikan, dan hasilnya saya berani mengungkapkan bahwa pertanyaan ini, apa perlu kita mengadakan maulid Nabi?
Sedangkan yang lalu-lalu tidak dilakukan, tidak diadakan. Pada tahun 362 Hijriah, abad keempat, disitulah pertama kali diadakannya perayaan dan peringatan, dan itu pun dari Bani Miftahidiyah, dari kaum Syiah bahkan. Di YouTube ini tergambar, wah ketua udah mulai hebat, udah mulai baca kitab. Jadi kalau ketuanya nggak mau baca kitab dalam pengajian-pengajian dari Bapak Dr. Andes Haji Syafi'i Muhyiddin, Bapak Dr. Haji Andi Andianto MA, Bapak Muhammad Heron Sarjana Hukum, dan Bapak Ahmad Rosadi, apa yang kita dapat setiap minggu? Kita duduk di pengajian, alhamdulillah sedikit-sedikit saya catat, dan mungkin jawaban yang sebenarnya nanti di dalam ceramah Ustadz kita nanti akan menjawab bahwasanya perlu kita mengadakan perayaan dan peringatan Maulid Nabi untuk kita bisa menimba ilmu dalam kegiatan itu. Simple saya kira. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan malam hari ini bisa mengadakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam pelaksanaan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kepengurusan, betapa bahu-membahu Bapak dan saudara sekalian. Pengurus punya posko atau sekretariat Pelamboyan 123. Jadi kalau ada apa-apa kita selalu berkumpul sambil ngopi dan kita bahas rencana-rencana kita. Minggu besok ustadznya siapa, di mana mau dilaksanakan, dan kapan kita mengenakan acara-acara seperti ini. Alhamdulillah ini bisa terwujud karena kita sering kumpul, ada komunikasi. Saya mengajak bapak-bapak dan saudara sekalian untuk berkomunikasi satu sama lain dengan pengurus. Jadi bukan hanya komunikasi di WA, bahkan terakhir soal LDII dibicarakan. Emang gue pikirin lo, emang ya Allah ya Robbi. Tadi penasihat kita bilang susah memang kita ngatur aki-aki. Saya pernah ngajar Pak, tingkat SMP, bahkan waktu di kuliah saya asisten dosen. Kok lebih gampang mengkoordinir satu kegiatan yang lebih besar dari hal-hal seperti ini ketimbang ya tadi yang bapak-bapak penasihat tadi katakan, lebih sulit memang aki-aki semua. Salah sedikit mutung, salah sedikit ngambek. Saya selalu berdoa kepada Allah SWT, berilah saya atau kami kekuatan untuk bisa menjalankan amanah. Saya teringat di rumah Bapak Haji Ahmad Satiri, saya pernah mengatakan, kalau memang nggak ada yang mau jadi ketua, bubarkan aja lah. Jangan ada yang mengatakan, loh kan ini terbentuknya di rumah Pak Haji Salani, ya mau dibentuk di mana kek. Tapi begitu saya disadarkan oleh Bapak Haji Ateng Hairuman, kemarin saya udah ungkit, beliau sempat nangis. Saya dari Bukit Duri pindah ke Chandra yang namanya mauludan, marhabanan, baru di pertama majelis taklim Al-Ikhlas, belum ada kaum bapaknya. Terasa sekali itu. Terasa sekali. Jadi di sanalah coba kita bangkitkan semangat. Dan alhamdulillah juga kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan ketua DKM Masjid Jami Al-Huda. Ada laporan mengenai dapat via WA barusan ke saya dari pengurus. Alhamdulillah Pak Ketua, snack box cukup. Karena memang seperti tadi dikatakan oleh Bapak Penasihat, luar biasa malam hari ini 50 jamaah lebih. Allahu Akbar. Dan snacknya itu
Alhamdulillah mencukupi, bahkan masih ada sisa. Ini ada bantuan Bapak dan saudara sekalian dari pengurus dan ketua DKM Masjid Jami Al-Huda. Salam saya pada beliau. Di sini mungkin ada pengurus DKM. Sampaikan salam saya, ucapan terima kasih, salam hormat kepada ketua DKM. Saya selalu mengatakan bahwa jamaah Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas itu hampir 99% adalah jamaah DKM Al-Huda. Namun jamaah DKM Al-Huda belum tentu sebagai anggota atau jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, tapi semua berjalan sebagaimana mestinya, alhamdulillah. Dan terakhir saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini atau kegiatan pengajian dari minggu ke minggu tentunya banyak kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon partisipasi dari bapak-bapak dan saudara jamaah Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas, partisipasi hadir, partisipasi mengikuti channel YouTube yang sudah tersedia. Kita, Bapak Penasihat Bapak Haji Sunyoto mengatakan kalau memang hari ini tidak hadir, bisa review atau streaming minggu-minggu yang lalu, nonton dengan keluarga di kamar, itu juga tolabul ilmi. Syukur-syukur bisa hadir dalam pengajian, menyemarakkan, meramaikan, menghidupkan suasana pengajian. Insya Allah 16 tahun Pak lebih Majelis Taklim ini eksis. 1 tahun saya baru coba menjadi nahodanya. Dan informasi kemarin saya dituntun oleh keluarga Bapak Haji Muhammad Yasin untuk mengajukan, sebenarnya saya nggak mau Pak Haji Ateng nggak mau ngomong ini, mengajukan proposal permohonan dana operasional. Sudah saya lakukan, sudah saya tanda tangani, dan sekarang sudah ada di Kementerian Agama Kota Bekasi. Soal dapatnya 10.000, 10 juta atau 10 miliar, wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mengatakan di Musola Miftahul Jannah, saya mau minta sumbangan dari bapak-bapak dan saudara sekalian. Apa sumbangannya? Kalau di Miftahul Jannah sebenarnya juga ada WiFi-nya. Di sini saya minta izin pada Pak Haji Sunyoto, ada WiFi-nya, berarti nggak perlu mengeluarkan paket atau data. Klik YouTube, follow, menjadi subscribernya YouTube kita. Insya Allah dari situ berkali-kali saya mungkin bisa mengatakan benar ya, masa kita kalah sama Raffi Ahmad. Dari hasil YouTube itu kita bisa banyak loh. Jadi semangat kita, tolong bapak-bapak, dari kita, untuk kita, dan semuanya oleh kita. Bila taufiq wal hidayah wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Syafii ini, kepada beliau turut kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد فله أجر شهيد. وقال أيضا: من أحيا سنتي عند فساد فله 100 شهيد. وقال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحياني. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram Ustadz Khairan, al-mukarram Ustadz Ahmad Rosadi, Bapak Haji Sahlani beserta seluruh jajarannya selaku Ketua Majelis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas, kemudian juga bapak-bapak penasehat, hadirin bapak-bapak yang insya Allah kita semuanya senantiasa mencintai dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maulid Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-58. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini dalil tentang peringatan perayaannya maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, bifadlillahi wa rahmatihi. Orang mufassir, semua mufassir mengatakan yang pertama fadilah ini, kul bifadlillah, keutamaan Allah berupa Al-Quran, wa rahmatihi, rahmat Allah itu berupa diutusnya, dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka kita orang-orang yang beriman gembira dan senang. Kenapa? Atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairum mimma yajma'un, maka dengan perayaan ini, dengan kita memperingati kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita merayakannya maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun mimma yajma'un, lebih bagus merayakan peringatan maulidnya Nabi daripada apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada harganya daripada kita melaksanakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama dalam kitab suci Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-58. Yang kedua, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Yaumun wulidtu wa yaumun nub'asu wa yaumun numitu.
Kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diutus sebagai seorang Nabi, dan hari itu pula aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Quran sudah, dari hadis sudah, ijma ulama bersepakat, semuanya ulama bersepakat bahwa memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW adalah perkara yang sunnah, perkara yang mubah, yang dibolehkan, karena di dalamnya mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengandung syariat ajaran agama Islam. Maka yang pertama kali merayakan, mengemborkan peringatan maulid adalah siapa? Kaum Ayyubiyah. Kaum Ayyubiyah ini tahun 395 Hijriah. Tahun 395 Hijriah ini Salahuddin Al-Ayyubi pada saat perang salib yang ketiga untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam, maka Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu sayembara untuk membangkitkan semangat, maka ditulislah sejarah kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW yang kita kenal dengan sekarang ini, yang dinamakan dengan pembacaan rawi. Ada namanya rawi yang sering kita baca, Ustaz Ahmad Rosadi, namanya rawi apa namanya? Barjanji. Ini Barjanji ini ditulis pada tahun 396 Hijriah. Kemudian berkembang Maulid Diba, Maulid Simtu Durar, dan lain sebagainya. Semua ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, maka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk kita lebih menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, lebih-lebih di akhir zaman ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati indal fasadi falahu ajrun syahidun." Orang yang menghidupkan sunnahku, orang yang menjalankan sunnahku, maka baginya pahala ajrun syahidun indal fasadi, di saat akhir zaman ini, maka baginya pahala ajrun syahidun, satu pahala orang yang mati syahid. Satu saja kita menghidupkan sunnah Nabi, seperti kita merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW dari awal. Maka jangan melihat judul, lihat isinya. Jangan melihat judul, lihat isinya. Apa sih perayaan maulid Nabi? Apa perayaan maulid Nabi? Jangan lihat judul, lihat isinya. Dari pertama semuanya kita sedang menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dibuka dengan Fatihah, betul Pak? Dibuka dengan pembacaan apa tadi? Tahlil. Sunnah Nabi dibuka dengan kisahnya, maulidnya, pembacaan berjanji Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya dibuka juga dengan berbagai macam sambutan, diisi bagaimana kita memperingati kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW, diisi dengan doa, diisi dengan silaturahmi. Semuanya ini adalah ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan ditanya enggak ada dalilnya. Memang tidak ada dalil yang khusus, enggak ada dalil yang khusus. Maka inilah pentingnya ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi dan Rasul tidak meninggalkan dirham, Nabi dan Rasul tidak meninggalkan daripada harta, tapi Nabi dan Rasul meninggalkan para ulama. Ulama semua bersepakat
memperingati maulidnya Nabi adalah sunnah. Dulu zaman tahun 60-an, tahun 70-an, maka begitu ada perayaan maulid Nabi di kampung kita, libur acara semuanya. Libur acara semuanya. Masing-masing ibu-ibu masak, bawa nampan. Tahu nampan apa enggak? Sekarang masih ada makan pakai nampan, pakai Ustaz Ahmad Rosadi. Ada apa enggak? Bawa nampan. Satu nampan, satu keluarga itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Satu nampan isinya 4 orang. Baru bisa makan daging kebo, makan daging sapi kalau ada perayaan maulid Nabi. Ingat apa enggak, Pak? Ingat apa enggak? Ingat. Pulang dah bawa dibungkus. Bungkusnya pakai daun pisang, daun jati dibungkus, dibelah 4 tuh. Ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Orang tua kita sudah menjalankan sunnah-sunnah yang bagus, sudah menjalankan cara yang baik yang diajarkan oleh Nabi. Kita Majelis Taklim Akhiras tinggal nerusin perjuangan orang-orang tua kita terdahulu. Man ahya sunnati indal fasadi falahu ajrun syahid. Yang kedua, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, man ahya sunnati indal fasadi falahu mi'ata syahidin. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, Fatihah, semua diawali dengan surat Al-Fatihah, baca tahlil 2, mendoakan saudara kita yang sudah wafat, 3, pembacaan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mau cinta kita kepada Nabi kalau kita tidak buka sejarah kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ditutup dengan doa, ada silaturahmi, banyak sunnah Nabi yang kita laksanakan dalam perayaan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalilnya sudah jelas. Jangan minta dalil khusus. Nabi kan tidak pernah merayakan maulid. Sahabat tidak pernah merayakan maulid. Tabi'in tidak pernah merayakan maulid. Bukan itu maksudnya. Ya, tidak seperti itu. Sama juga yasinan, tahlilan. Mana Nabi pernah tahlilan? Nggak punya akal ini orang. Nggak punya akal orang yang seperti ini. Nabi pada saat wafatnya istrinya tidak tahlilan. Ini kan nggak punya akal orang yang mendanya kayak begini. Tidak punya akal. Apa fungsinya para ulama? Sudah jelas dalam Al-Quran, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Saya tanya kepada Bapak, mana dalilnya khusus? Ada nggak dalil khusus ba'da sholat subuh, Sabtu dan Minggu, atau Rabu di At-Taqwa, atau di tempat lain hari Kamis? Dalil yang mempelajari dalil khusus. Ada nggak dalil khusus supaya tolabul ilmi ba'da sholat subuh? Ada atau tidak? Nggak ketemu. Ada apa tidak? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Mana dalilnya? Kita ada bisa YouTuber kayak begini. Ada nggak dalilnya YouTuber? Ada apa enggak? Haji Atim, subscriber, jadi nggak dalilnya? Ada apa enggak? Nggak ada. Kita nggak ketemu yang seperti ini. Maka gunakan akal kita. Kalau orang kafir mau masuk Islam harus mengucapkan syahadat, betul apa tidak? Kalimat la ilaha illallah. Maka kalau dia berusia 60 tahun, ini orang kafir mengucapkan syahadat dengan kalimat la ilaha illallah, dosanya selama 60 tahun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Masuk akal apa enggak? Orang yang mengucapkan tahlilan la ilaha illallah, tahlilan, kok dikatakan masuk ahli neraka? Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tidak akan ada masuk akal. Enggak ada masuk akalnya.
kita mengucapkan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dolalah finnar, gak masuk akal. Orang yang baru mengucapkan sekali saja kalimat la ilaha illallah diampuni dosanya. Kenapa orang yang mengucapkan tahlilan masuk neraka? Gak ketemu dalilnya. Ketemu apa tidak? Enggak ketemu. Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini adalah perkara yang baik, perkara yang sunnah, yang diajarkan oleh para ulama. Untuk apa kita menghidupi lagi sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW? 5, 6, 7 malam hari ini kita dapatkan sunnah Nabi, maka kita mendapatkan pahala mi'ata syahidin. Satu saja sunnah Nabi kita hidupkan, kita mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Inilah keutamaannya umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian yang paling tinggi daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahyani. Cakep ini hadis. Man ahya sunnati faqad ahyani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maulid Nabi, baca tahlil, baca berjanji, kemudian silaturahmi, baca doa, man ahya sunnati faqad ahyani, berarti dia telah menghidupkan, menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengadakan maulid Nabi, bacaan tahlilan, bacaan Al-Quran, bacaan kisah Nabi Muhammad, bacaan doa, silaturahmi, hakikatnya kita sedang menghadirkan keadaan Nabi kita Muhammad SAW, sedang menghidupkan Nabi kita Muhammad SAW. Hidup tidak secara zohir, hidup tidak secara pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, tapi hidup secara ruhani. Maka kalau kita merayakan maulid Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, hakikatnya kita sedang menghadirkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita, sholat berjamaah, melaksanakan semua sunnah Nabi, masuk rumah mengucapkan salam, sebelum makan kita berdoa, segala sesuatu sunnah Nabi, kita sedang menghadirkan Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi di pasar ataupun kita di kantor, berarti kita sedang menghadirkan Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah pasar dan di tengah-tengah kantor kita. Apa ganjaran dari Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak akan datang bala, tidak akan datang musibah, tidak akan datang bencana wa anta fihim, kalau di tengah-tengah kita ada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghadirkan Nabi, ikuti ajarannya, sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menghadirkan Nabi, mau bertemu, udah mau menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita, ikuti semua ajaran Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jelas kok. Sudah jelas. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang yang mengikuti Nabi pasti mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mencari keridhaan Allah, cukup kita mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat, gak usah jauh-jauh, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan ampunan Allah, ikuti ajaran Nabi Muhammad, selesai. Karena ini adalah yang menjadi idola kita. Semua sudah tergambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua perbuatan Nabi, semua tingkah laku Nabi, semua ucapan Nabi, semua gerakan Nabi, semua pandangan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu dari Allah. Maka tidak ada manusia yang paling banyak disebut di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak? Betul apa tidak? Umat Islam hari ini, tahun ini 1,98 miliar, 200 juta lagi jadi 2 miliar. 1,98 miliar umat Islam hari ini. Berbagai bentuk. Kalau kita cuma sendiri apalah artinya? 1,98 miliar. Dalam satu hari berapa kali kita mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, pada kita sholat, pada rakaat terakhir kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Satu hari taruhlah yang sholat dari 1,98 miliar, 1 miliar saja yang sholat, berarti dalam satu hari ada 5 miliar orang yang menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang nama Haji Satiri disebut, jarang. Allahumma sholli ala Haji Satiri, kagak ada. Nabi Muhammad disebutkan dalam sehari. Kalau yang sholatnya 5 orang, kalau yang sholatnya 1 miliar saja sudah 5 miliar dalam sehari. Ini dalam sholat, apalagi dalam hal-hal yang lain. Maka dalam Al-Quran ada 2 perintah Allah. Ini harus kita bedakan. Ini kadang-kadang kita nggak paham. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ada 2 perintah. Apa perintahnya? Yang pertama apa perintahnya? Sholawat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Salam. Jadi bedakan. Ini beda, mana sholawat, mana salam, harus kita bedakan. Maka dalam sholawat itu ada Assalamu alaik Zainal Anbiya'i, Assalamu alaik. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Atau kita dalam sholat juga paling tidak kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perintahnya, yang kedua adalah yang pertama sholawat, yang kedua mengucapkan salam. Perintah ini siapa memerintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Disuruh kita. Allah yang memerintahkan kita, Allah yang menyuruh kita untuk memperbanyak baca sholawat dan untuk memperbanyak salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada orang ahli ibadah. Dia bermimpi, ini orang ahli ibadah, ibadahnya kencang, bagus ibadahnya. Dalam mimpinya dia melihat seseorang yang bercahaya bagus sekali.
Maka dipanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Nabi nggak menyaut. Ini lewat aja, ya Rasulullah, terus saja, tidak lewat, tidak mau ngeleh. Maka ini orang langsung lari mengejar. Ya Rasulullah, apa engkau tahu dengan aku? Aku ini umatmu, sebagaimana engkau sampaikan bahwa engkau lebih mengetahui umatmu daripada ibu mengetahui seorang anaknya. Ya aku tahu. Lalu kenapa engkau tidak mengetahui aku? Aku mengetahui umatku dari kadar orang yang bersalawat dan mengucap salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau diakui sebagai umatnya Nabi kalau kita tidak pernah mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama terdahulu Rabi'atul Adawiyah itu paling sedikit 10.000 bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Paling sedikit 10.000 mengucapkan salam. Bagaimana kita mau dikenal oleh Nabi kalau kita tidak sedikit sekali mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW? Saya sampaikan balik salami, sampaikan salam saya ke Pak Haji Sunyoto. Besok saya bilang lagi, salam lagi, salam lagi, salam. Pasti mengenal, pasti tahu, pasti dia akan mengetahui. Maka demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Begitu kita mengucapkan sholawat, begitu kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, nama kita dicantumkan dan orang tua kita dicantumkan namanya. Ini sholawat dan salam daripada Fulan bin Fulan. Nama kita disebut, nama orang tua kita disebut di hadapannya Nabi kita Muhammad SAW. Ini kecintaan Nabi kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka peringatan Maulid ini adalah sunnah. Ini menjadi sunnah kita. Siapapun besok yang menjadi ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, jangan lepaskan ini sunnah setiap tahun merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ada Pak Haji Atengkah, ada Pak Haji Arionokah, ada Haji Pak Sunyotokah, masih ada ataupun tidak, setiap bulan Maulid kita merayakan Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Niat saja. Kan semuanya tergantung niat. Semua ulama sepakat karena di dalam perayaan Maulid ada niat yang baik daripada umat Nabi. Niat yang besar inilah, niat yang bagus inilah yang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita senantiasa mencintainya Nabinya Muhammad SAW dan juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahnya perayaan Maulid kita malam hari ini, nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita merayakan Maulidnya Nabi, dengan kita merayakan silaturahmi malam hari ini, lepas daripada majlis ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majlis ta'lim kaum Bapak Ikhlas ini senantiasa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, mendapatkan kemajuan dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dimudahkan untuk hadir ke majlis-majlis ta'lim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita doakan jamaah kita, keluarga kita yang telah wafat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkah perayaan Maulidnya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat hadirnya kita di majlis Maulid ini, seluruh keluarga kita mendapatkan tempat yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma a'izal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al hadha baldatana Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.